Hi friends, in the video la நம்ம 11th business maths exercise 2.5 full பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா by the principle of mathematical induction நம்ம இதெல்லாம் true னு prove பண்ணோம். So principle of mathematical induction னா என்னன்னா அது only for natural numbers தான். So இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ட வந்து நம்ம first p of n ன்னு எடுத்துக்குவோம். அதுக்கு அப்புறம் அது 1 க்கு true னு சொல்லணும், left side equal to right side சொல்லணும். Then அது p of k க்கு true னு எடுத்துக்கணும். n க்கு பதிலா k போட்டா left equal to right னு எடுத்துக்கணும். p of k plus 1 க்கு true னு சொல்லிட்டா by principle of mathematical induction this statement is true for all small n belongs to natural number னு அர்த்தம். natural number னா உங்களுக்கு தெரியும் starting from 1 2 3 positive integers தான். so அதுக்கு மட்டும் இந்த things எல்லாம் prove னு சொல்லணும். so by principle of mathematical induction so அது sums பார்க்கலாம் இப்போ. first sum வந்து 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc plus n cube equal to n square into n plus 1 the whole square by 4 for all n belongs to capital N. First வந்து இந்த statement எல்லாத்துலயும் ஒரே மாதிரி sentence தான் எழுதுவோம். Let p of n denote the statement. இந்த கொடுத்திருக்க question எழுதிருங்க. Put n equal to 1. இப்போ இங்க 1 போட்டோம்னா 1 cube equal to 1 square 1 then 1 plus 1 the whole square by 4. 1 plus 1 na 2 2 square 4 4 4 கட்டாய் 1 வரும் 1 cube நால 1. So therefore p of 1 is true. Next assume p of k be true னு எடுத்துக்கிறோம். So 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n க்கு பதிலா நம்ம k ன்னு போட்டுக்கணும். So k cube. இங்கேயும் right side நம்ம n க்கு பதிலா k போட்டா k square k plus 1 the whole square by 4. So இது நம்ம 1 ன்னு வெச்சுக்கலாம் equation 1. So to prove p of k plus 1 is true. So இப்போ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to k plus 1 the whole cube. k க்கு பதிலா நம்ம k plus 1 n க்கு பதிலா நம்ம k plus 1 the whole cube போடுறோம். இப்போ 3 னா அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்னவா இருக்குன்னா 2 ஆ இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க நம்ம n னா அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்னவா இருக்குன்னா n minus 1. சோ அப்ப இங்க என்ன வரும்னா k plus 1 னா அதோட 1 குறைச்சோம்னா k இருக்கும் முன்னாடி. So 1 cube plus 2 cube up to k cube வரைக்கும் true னு எடுத்துறோம். சோ அதுக்கு பதிலா நம்ம k square into k plus 1 the whole square by 4 போட்டுக்கலாம். plus இந்த term k plus 1 the whole cube இருக்கும். So LCM எடுக்கிறோம் cross multiplication இது குறுக்க பெருக்கி by 4. So இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து எதை காமன் எடுக்கலாம்னா k plus 1 the whole square காமன் எடுக்கலாம். அப்ப இங்க மிச்சம் என்ன இருக்கும்னா k square இருக்கும் plus 4 into இங்க k plus 1 மட்டும் இருக்கு. ஏன்னா 2 எடுத்துட்டு வெளியில பவர் 2 so இங்க 1 இருக்கும் மிச்சம். So இப்போ இந்த 4 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 4k plus 4 னு வரும். So k plus 1 the whole square into இது k plus 2 the whole square a square இது b square 2 square. so அப்ப 2 into k into 2 னா 4k வந்துரும். so இது k plus 2 the whole square a plus b the whole square அப்ளை பண்ணிருக்கோம் by 4. so இதே ஃபார்முலால n க்கு பதிலா k plus 1 போட்டோம்னா k plus 1 the whole square. இங்க k plus 1 போட்டா k plus 1 plus 1 னா k plus 2 the whole square by 4. so அதுதான் நம்ம இப்ப ரீச் ஆயிருக்கோம். So therefore p of k plus 1 is true. Thus if p of k is true, p of k plus 1 also true. Therefore in this line அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் எழுதுவோம். If p of k is true, p of k plus 1 is true. இது அதே மாதிரி எல்லா சம்ஸ்க்கும் இது எழுதுவோம். இது important 5 mark. So by the principle of mathematical induction, p of n is true for all small n belongs to capital N. இது கண்டிப்பா எழுதணும். So henceforth. So second sum 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 plus n into n plus 1 இருக்கு. அதோட right side வந்து n into n plus 1 into n plus 2 by 3 for all n belongs to capital N. So first line எப்பவும் போல let p of n denote the statement னு போட்டு question அப்படியே எழுதிக்கலாம். First வந்து put n equal to 1. இப்போ n க்கு பதிலா இங்க 1 போட்டீங்கன்னா 1 into 1 plus 1 வரும். right sideல 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 by 3. So இங்க வந்து 1 plus 1 னா 2 வரும். 1 into 2 2. இங்க வந்து 1 plus 1 2. இங்க 1 plus 1 3. So 2 into 3 by 3 இருக்கும். So 3 3 cut ஆயி 2 equal to 2. So therefore p of 1 is true. So assume p of k be true னு எடுத்துக்கணும். So இதே ஸ்டேட்மென்ட்ல n க்கு பதிலா k ன்னு போட்டுக்கோங்க. அப்ப k into k plus 1. right sideல வந்து k into k plus 1 into k plus 2 by 3. So இது நம்ம எப்பவும் போல first equation வெச்சுக்கலாம். So to prove p of k plus 1 is true, so இந்த statement எழுதுறோம். இப்போ இந்த statement வந்து k into k plus 1 into k plus 2 இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் வந்து k into k plus 1 தான் இருக்கும். So அதுக்கு அடுத்து ஒரு நம்பர் ஆட் ஆயிருக்கணும். இப்போ k plus 1 அதோட 1 ஆட் பண்ணோம்னா k plus 2 வந்திருக்கணும். So இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு prove னு நம்ம எடுத்துறோம் true னு. So அப்ப இதுக்கு இதோட வேல்யூ இங்க ரைட் சைடு வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் plus இந்த term. LCM cross multiplication பண்றோம். இந்த 3 குறுக்க பெருக்குறோம் by 3. So அப்ப இந்த ரெண்டுல இருந்து எதை காமன் எடுக்கலாம்? k plus 1 k plus 2 இங்க இருக்கு so காமன் எடுத்துடலாம். அப்ப இங்க மிச்சம் என்ன இருக்கும் k இங்க plus 3 இருக்கும்.
So k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 by 3. So அப்போ p of k plus 1 true ஆயிரும். ஏன்னா இப்போ நம்ம nக்கு பதிலா இங்கே k plus 1 போட்டோம்னா இங்கே k plus 1 வரும். இங்கே k plus 1 plus 1 னா k plus 2 வரும். இங்கே k plus 1 plus 2 னா k plus 3 வந்துரும் by 3. So அதுதான் இப்போ நம்மளுடைய right side வந்திருக்கு. So p of k plus 1 is true if p of k is true. Therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to capital N. Okay, next third sum. Third sum 4 plus 8 plus 12 plus etc plus 4n equal to 2n into n plus 1 for all n belongs to capital N. Okay. So let p of n denote the statement. The question அப்படியே எழுதிக்கிறோம். First அடுத்த step என்ன பண்ணணும்? Put n equal to 1. இப்போ nக்கு பதிலா இங்க 1 போட்டிங்கன்னா 4 into 1 வரும். இங்க n 1 போட்டிங்கன்னா 2 into 1 into 1 plus 1. So 4 into 1 4. இது 1 plus 1 னா 2, 2 2s are 4 வந்துரும். So ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கனால p of 1 is true. Next என்ன பண்ணனும்னா p of k true னு எடுத்துக்கணும். So assume p of k be true னு எடுத்துக்கிட்டு क्वेश्चनல வந்து left side வந்து nக்கு பதிலா k போடுங்க, right side nக்கு பதிலா k போட்டு இது true னு எடுத்துட்டு 1. So to prove p of k plus 1 is true னா that is என்னன்னு சொன்னா போதும். இதே ஸ்டேட்மென்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணனும்? n க்கு பதிலா k plus 1 போடணும். இங்கேயும் அதே மாதிரி n க்கு பதிலா k plus 1, இது k plus 1 plus 1 னா k plus 2. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும்னா இந்த ஸ்டேட்மென்ட்டை கொண்டு வரணும். லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு ரைட் சைடு இது கொண்டு வரணும். சோ இப்போ லெஃப்ட் சைடு எடுக்கிறோம். 4 into k plus 1 க்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும்னா 4 into k இருந்திருக்கும். சோ இங்க 4 into 1 இருக்கு, இங்க 4 into 2 இருக்கு, இங்க 4 into 3 இருக்கு அப்படினா k டேர்ம் என்ன வரும்? 4 into k, அடுத்து k plus 1, 4 into k plus 1. So up to 4k வரைக்கும் true நீங்க எடுத்துறோம். சோ அப்ப இதோட வேல்யூ 2k into k plus 1 நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் இந்த 4 so இது 2k into k plus 1 plus 4 into k plus 1 இருக்கு. இது ரெண்டுல இருந்து எதை காமனா எடுக்கலாம்னா இங்க 2 இருக்கு, இங்க 4 இருக்கு. அப்ப 2 எடுக்கலாம். then k plus 1 எடுக்கலாம். so 2 into k plus 1 அப்படியே காமன் எடுத்துட்டு இங்க மிச்சம் என்ன இருக்கும்? k plus இங்க ஒரு 2 இருக்கும். so 2 into k plus 1 into k plus 2. so அதான் நம்மளுடைய ரைட் சைடு ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது. therefore p of k plus 1 is true if p of k is true. so இது அப்படியே மகப் பண்ணி இதே மாதிரி எழுதணும். p of k plus 1 is true if p of k is true. therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to capital N. Okay, next fourth sum 1 plus 4 plus 7 plus etc plus 3n minus 2 equal to n into 3n minus 1 by 2 for all n belongs to capital N. Let p of n denote the statement எடுத்துட்டு அந்த क्वेश्चन அப்படியே எழுதிக்கோங்க. இப்போ n க்கு பதிலா 1 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 3 into 1 minus 2 then 1 into 3 into 1 minus 1 by 2. so 3 into 1 னா 3, 3 minus 2 னா 1 வந்துரும். இங்க அதே மாதிரி 3 into 1 னா 3, 3 minus 1 னா 2, 2, 2 கட் ஆயி 1. so therefore p of 1 is true. so நம்ம next step என்ன பண்ணனும்? p of k க்கு true ன்னு எடுத்துக்கணும். so assume p of k be true. so questionல n க்கு பதிலா k ன்னு போட்டு left side right side ரெண்டு பக்கம் n க்கு பதிலா k போட்டுக்கோங்க. இது true. so next to prove p of k plus 1 is true, that is அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா n க்கு பதிலா இங்க k plus 1 போடுங்க क्वेश्चनல. அப்ப 3 into k plus 1 minus 2 equal to இங்க n க்கு பதிலா k plus 1, k plus 1 3 into k plus 1 minus 1 by 2. so அதான் இங்க எழுதிருக்கோம். so 3 into k plus 1 minus 1 then by 2 இருக்கு. so k plus 1 இந்த 3 உள்ள பெருக்குனீங்கன்னா 3k plus 3 வரும். 3 minus 1 இங்க 2 ஆயிரும் by 2. so next thing வந்து இப்போ நம்ம இதோட left side எடுத்துக்கலாம். left side எடுத்துட்டு இப்போ right side இந்த பார்ட் கொண்டு வரணும். k plus 1 into 3k plus 2 by 2. so 1 plus 4 plus 7 plus etc. இப்போ இந்த term k plus 1 வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி kth term வந்திருக்கணும். so 3k minus 2. இதே question தான். क्वेश्चनல இதே k போட்டுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து k plus 1th term வந்திருக்கும். சோ இது வரைக்கும் ட்ரூங்கனால நம்ம இந்த k into இந்த thing போட்டுக்கலாம். so k into 3k minus 1 by 2 plus then இந்த term 3 இது உள்ள பெருக்குனீங்கன்னா 3k plus 3 minus 2 ன்னு வரும். அப்ப 3 minus 2 னா 1 plus 1 வந்துரும். so LCM cross multiplication இங்க 2 பெருக்கி by 2 வரும். so இப்போ இங்க k into 3k minus 1 plus 2 into 3k plus 1 by 2 இருக்கு. so இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும். இதுல k உள்ள பெருக்குங்க, இல்ல 2 உள்ள பெருக்குங்க. அப்ப k into 3k னா 3k square, k into minus 1 னா minus k, 2 into 3k னா 6k, 2 into 1 னா 2. so 6k minus k னா 5k. இப்போ இத ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண போறோம். 3 2s are 6, நடுவுல இருக்குது 5. so ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா மல்டிப்ளை பண்ணா 6 வரணும், கிளப் பண்ணா 5 வரணும்னா 3 2s are.
ஸோ முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குது கே ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி 3, ஸோ பை 3 இங்கே பை 3 போட்டுக்கோங்க, கீழே கே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 3 கட் ஆகி கே + 1 வரும், இங்கே 3k + 2 வரும் பை 2. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ரைட் சைடு இங்கே கிடச்சிருச்சு. ரைட் சைடு k + 1 × 3k + 2 / 2, இங்கே அதே தான். So therefore P of k + 1 is true if P of k is true. By the principle of mathematical induction, P of n is true for all small n belongs to capital N. Okay, next fifth sum. 3 power 2n minus 1 is divisible by 8. So let P of n denote the statement 3 power 2n minus 1 question அப்படியே எழுதிக்கோங்க is divisible by 8. So இது இன்னொரு டைப், ரைட் சைடு கிடையாது, ஆனால் is divisible by 8 ன்னு சொன்னோம். 8 எந்த நம்பர் எல்லாம் 8 ஆல டிவைட் ஆகும்னா 8th டேபிளில் வர நம்பர் எல்லாம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 8 எல்லாமே 8, 16, 24, 32 அந்த மாதிரி 8th டேபிளில் வரதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா it is divisible by 8. So இப்போ put n equal to 1 போடுறோம். இப்போ இங்கே n பதிலாக இங்கே 1 போடுறோம். 3 power 2 × 1 minus 1. So which is equal to 2 × 1 2, 3 square வந்து 9, 9 minus 1 8. அப்போ 8 8ஆல் டிவைட் ஆகும். So which is divisible by 8. So P of 1 வந்து true. Assume P of k be true ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So 3 power 2k இதே கொஸ்டினில் n பதிலாக k. 3 power 2k minus 1 is divisible by 8. So already சொல்லிருக்கேன் divisible by 8 னா அது multiples of 8 இருக்கணும். 8 into ன்னு இருக்கணும். இப்போ 16 அப்படின்னா 8 2s are. So அது மாதிரி இப்போ 8 into y ன்னு எடுத்துக்கலாம், y ன்னு எடுத்துக்கலாம், c k-வை தவிர n தவிர வேற எந்த வேரியபிள் வேணா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம n belongs to capital N கொஸ்டின்லேயே வருது. ஸோ அதனால இந்த n-ங்கிற வேரியபிளை விட்டுட்டு நம்ம இந்த நேரம் y c அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ 3 power 2k minus 1 is divisible by 8 ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 8 இருக்கும். ஸோ 8 into y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ டு ப்ரூவ் என்னன்னா P of k + 1 is true, that is 3 power 2 into n-க்கு பதிலாக k + 1 minus 1 is divisible by 8 ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதோட திங் எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் 3 power 2 into k + 1 minus 1. ஸோ இதே டைப்பில் இந்த ரெண்டு சம்முக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம், அதனால நல்லா கவனிங்க. ஸோ இப்போ 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2k + 2 வரும். ஸோ இதை வந்து பிரித்து எழுதிக்கலாம், ஏன்னா சேம் பேஸ்னா பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அடிஷனல் இருந்தால் தனித்தனியாக எழுதலாம். ஸோ 3 power 2k into 3 square minus 1. ஸோ இப்போ 3 ஸ்கொயர்னா 9, 3 power 2k into 9 minus 1 இருக்குது. இங்கே என்ன நம்பர் வருதோ அந்த நம்பர் இங்கே +9 -9 படிக்கும், ஏன்னா இது ரெண்டு கட் ஆகி இதே தான் வரப்போகுது. ஸோ அதனால் இங்கே +9 -9. ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் கிளப் பண்ணுறேன், இந்த டேர்மையும் -9ஐயும். ஸோ இந்த டேர்மு -9, இங்கே என்ன இருக்குது 9 - 1 8 போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுலேருந்து எதை காமன் எடுக்கலாம்னா 9 எடுக்கலாம். அப்போ இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்கும் 3 power 2k மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் 1 + 8. இப்போ வந்து இந்த திங்குக்கு தான் நமக்கு வேல்யூ தெரியும், அது 8y. ஸோ இப்போ இதுக்கு பதிலாக 8y போட்டுக்கலாம் +8. இப்போ இந்த ரெண்டுலேருந்து எதை காமனாக எடுக்கலாம் 8 எடுக்கலாம். அப்போ இங்கே மிச்சம் என்ன இருக்கும் 9y, இங்கே +1 × 8 இருக்குது. ஒரு திங் × 8 இருக்கானாவே அது divisible by 8 தானே. அப்போ இப்போ by 8 போட்டிங்கன்னா 8 8 கட் ஆயிரும். ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து which is divisible by 8. Therefore P of k + 1 is true if P of k is true. So by principle of mathematical induction, P of n is true for all small n belongs to capital N. Okay, next sixth sum. A power n minus b power n is divisible by a minus b for all n belongs to capital N. So let P of n denote the statement போட்டு question அப்படியே எழுதிக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருக்கிறத. ஸோ put n equal to 1. இப்போ n-க்கு பதிலாக இங்கே 1 போட போகிறோம். ஸோ a power 1 minus b power 1. இதை வந்து a power anything power 1னா அதே தான் வரும். ஸோ a minus b. a minus bங்கிறது divisible by a minus b தான். ஸோ which is divisible by a minus bன்னு எழுதிருங்க இந்த கொஸ்டின் கொடுத்த மாதிரி. ஸோ இந்த டேர்ம் divisible by a minus bனாவே P of 1 is true. ஸோ இப்போ assume P of k be true எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ n-க்கு பதிலாக இங்கே k-ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இங்கே எழுதலைனால நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும். Therefore P of 1 is true. Okay, next assume P of k be true ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ n-க்கு பதிலாக k போட்டிங்கன்னா a power k minus b power k is divisible by a minus b. இது கண்டிப்பாக வந்து divisible by a minus b ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இது பை இது பண்ணால் ஒரு இன்டிஜர் வந்திருக்கணும். இப்போ 18 is divisible by 6. 18 6ஆல் வகுப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 18/6 போட்டிங்கன்னா 3ன்னு ஒரு இன்டிஜர் வரணும். ஸோ இப்போ நம்ம a power k minus b power k by a minus b போட்டு equal to cன்னு எடுத்துக்கிறோம். சம் c belongs to natural number. அது ஒரு இன்டிஜர், பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் தான் கிடைக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறோம்.
ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 18 is divisible by 6 அப்படின்னா 18 by 6 போட்டோம்னா ஒரு இன்டிஜர் வரணும். அது மாதிரி இப்போ இது பை this is divisible by a minus b எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா a power k minus b power k by a minus b போட்டால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும், இன்டிஜர் வரும். ஸோ சி சேவ் இதை கண்டிப்பாக எழுதணும் where c belongs to natural number. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ c into a minus b வரும். இந்த மைனஸ் b per k இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் b per k. ஸோ இது 1. ஸோ to prove p of k plus 1 is true நம்ம என்ன சொல்லணும், இந்த திங்கில் n-க்கு பதிலாக k plus 1 போடணும். அப்போ a power k plus 1 minus b power k plus 1 is divisible by a minus b ன்னு சொல்லணும். ஸோ a power k plus 1 minus b power k plus 1 is divisible by a minus b. ஸோ ஒரு லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். a power k plus 1 minus b power k plus 1 இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ப்ளஸில் இருந்தால் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம். ஸோ a power k into a minus b power k into b. a power k இப்போ தான் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம. ஸோ c into a minus b plus b power k. ஸோ c into a minus b plus b power k into a minus b power k into b இருக்குது. இப்போ இந்த a உள்ளே பெருக்குங்க, மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ac into a minus b a into b power k minus b power k into bன்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டில் வந்து நம்ம b power k காமனாக எடுக்கலாம். அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் a minus b. ஸோ இங்கேயும் a minus b இருக்குது, இங்கேயும் a minus b இருக்குது. ஓவராலாக வெளியில் காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன இருக்கும் மிச்சம் ac, இங்கே ப்ளஸ் b power k into a minus b இருக்கும். ஒரு திங் ப்ராடக்ட் ஆஃப் a minus b இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக a minus b ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ விச் இஸ் divisible by a minus b. therefore p of இங்கே என்ன வந்துருச்சு a power k plus 1 minus b power k plus 1 is divisible by a minus b ன்னு வந்துருச்சு. therefore p of k plus 1 is true. therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to capital N. ஸோ இவ்வளோ சம்ஸ் தொடர்ந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மக்கப்பே ஆயிருக்கும். Okay, next is 7th sum. 5 power 2n minus 1 is divisible by 24 for all n belongs to capital N. நம்ம எப்பவும் போல let p of n denote the statement போட்டு question அப்படியே எழுதிக்கலாம். 5 power 2n minus 1 is divisible by 24 எடுத்துக்கிறோம். இப்போ n-க்கு பதிலாக 1 போடுறோம். இப்போ 5 power 2 into 1 minus 1. So 5 power 2 என்னது 5 square வந்து 25 minus 1 which is equal to 24. 24 ஆல் டிவைட் ஆகும். So which is divisible by 24. therefore p of 1 is true. So assume p of k be true ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா n-க்கு பதிலாக இங்கே k போடணும். So 5 power 2k minus 1 is divisible by 24 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 5 power 2k minus 1 equal to நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், 24 ஓட மல்டிபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 24c ன்னு எடுத்துக்கிறோம். where c belongs to natural number. So next thing வந்து to prove p of k plus 1 is true. அப்போ 5 power 2 into n-க்கு பதிலாக k plus 1 minus 1 is divisible by 24 proof பண்ணும். So 5 power 2 into k plus 1 minus 1. So இந்த 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So 5 power 2k plus 2 into 1 2 வரும் minus 1. இப்போ again plus இருக்கனால பிரிச்சு எழுதிக்கலாம். So 5 power 2k into 5 square minus 1. 5 square என்னது 25. So already நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், இனிமே into 25 இருந்தால் plus 25 minus 25 பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இதையும் பக்கத்தில் எழுதுறோம். 5 power 2k into 25 minus 25. இந்த 25 minus 1 இந்த ரெண்டு டேர்மும் கிளப் பண்ணிங்கன்னா 24 வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுலேருந்து எதை காமனாக எடுக்கலாம், 25 காமனாக எடுத்தால் இங்கே என்ன வரும், 5 power 2k minus 1 இங்கே ப்ளஸ் 24. இதுதான் நமக்கு தெரிய 24c. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுலேருந்து 24 காமனாக எடுத்திங்கன்னா இங்கே என்ன வரும், 25c plus 1. 24 into ஒரு டேர்ம் இருக்குனாவே which is divisible by 24. So therefore p of k plus 1 is true if p of k is true. ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம if p of k is true ன்னு எழுதுறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம். 5 power 2k minus 1ன்னு இருக்கிறதுல இந்த இடத்துல 5 power 2k minus 1 நம்ம என்னென்னு எடுத்தோம், 24c. ஏன்னு எடுத்தோம்னா it is true-ன்னு எடுத்திருக்கோம். அதனால ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் if p of k ட்ரூவாக இருந்தால் தான் p of k plus 1 is true. therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to capital N. Okay, next 8th and 9th ரெண்டுமே கொஞ்சம் யூனிக்கான சம் தான். ஸோ n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 6ன்னு சொல்லணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து divisible by 6. ஸோ ஃபார் ஆல் n belongs to capital N. நம்ம as usual அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை p of n எடுத்துக்கலாம். இது கேபிட்டல் p போடணும், ப்ராக்கெட்குள்ள ஸ்மால் n. ஸோ let p of n denote the statement. அந்த கொஸ்டின் அப்படியே எழுதிக்கலாம்.
put n equal to 1. இப்போ இங்க 1 போட்டிங்கன்னா 1, 1 plus 1, 1 plus 2. 1 plus 1 என்ன 2, 1 plus 2 என்ன 3. 2 3s are 6. So 6 is divisible by 6. So it is divisible by 6. Therefore P of 1 is true. So இங்க என்ன எழுதிக்கணும்? Therefore P of 1 is true. So next thing, assume P of k be true னு assume பண்ணிக்கலாம். So அப்ப P of k னா n க்கு பதிலா நம்ம இப்ப k ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். k into k plus 1 into k plus 2 is divisible by 6 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். k into k plus 1 into k plus 2 is divisible by 6. So divisible by 6 னா எப்படி எழுதலாம்? Multiples of 6 எழுதலாம். So 6c அது first equation வெச்சுக்கலாம். So to prove P of k plus 1 is true அப்படினா என்ன அர்த்தம்? n க்கு பதிலா இங்க k plus 1 போடுங்க. இங்க k plus 1. k plus 1 plus 1 னா so இப்போ n க்கு பதிலா நம்ம k plus 1, k plus 1 plus 1 னா k plus 2, k plus 1 plus 2 னா k plus 3. So that is divisible by 6 ன்னு நம்ம prove பண்ணோம். So இப்போ இத எடுத்துக்கலாம். So k plus 1 into k plus 2 into k plus 3. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஒரே டேர்மா கன்சிடர் பண்ணிட்டு இத உள்ள பெருக்குறோம். அப்ப இந்த டேர்ம் into k plus இந்த டேர்ம் into 3 வரும். So k plus k into this term, k into k plus 1 into k plus 3 என்ன பண்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே டேர்மா வச்சிட்டு இத இதோட மல்டிப்ளை பண்றோம். அப்ப என்ன வரும்? k into k plus 1 into k plus 2 plus இந்த டேர்ம் அப்படியே 3 ஓட மல்டிப்ளை பண்றோம். 3 into நான் சிங்கிளா இருக்க டேர்ம் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் அவ்வளவுதான். So 3 into k plus 1 into k plus 2. So இந்த டேர்ம் k into k plus 1 into k plus 2 இங்க இருக்கு. அதான் நம்ம 6c ன்னு எடுத்துறோம். So அப்ப இது 6c plus 3 into இந்த ரெண்டு டேர்ம் வந்து இது ஈவன் நம்பரா தான் இருக்கு இதோட ஆன்சர். ஏன்னா இப்போ நீங்க k க்கு பதிலா வந்து 2 ன்னு போடுறீங்கன்னா 2 plus 1 இங்க என்ன வரும்? 3. இங்க 2 plus 2 வந்து இங்க என்னன்னு வரும்? 4. So 3 4s are 12. So ஈவன் நம்பர் தான். So நீங்க எந்த நம்பர் போட்டீங்கனாலும் so இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஈவன் நம்பர் தான். ஏன்னா இங்க 2 போட்டீங்கன்னா இது ஆட் நம்பர் ஆகும், இது ஈவன் நம்பர் ஆகும். So அதோட ப்ராடக்ட் எப்பவுமே ஈவன் நம்பர். So இது வந்து ஈவன் நம்பர். So 3 into ஒரு ஈவன் நம்பர் பண்ணாவே வந்து divisibility of 6 அதுதான். So அப்ப என்ன ஆயிடும்னா 3 into ஈவன் நம்பர்னா it is divisible by 6 ஆ இருக்கும். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஈவன் நம்பர்னா என்ன போடுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஈவன் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் என்ன? 2. அப்ப 3 2s are 6. 6 is divisible by 6. So அதனால it is divisible by 6. அடுத்த ஈவன் நம்பர் என்ன? 4. 3 4s are என்ன வரும்? 12. 12 into 12 is divisible by 6. So அதனால ஒரு நம்பர் into ஈவன் நம்பர் வந்தாவே that is divisible by 6 ஆ தான் இருக்கும். So இதுவும் மல்டிபிள் ஆஃப் 6 ஆ இருக்கு, இதுவும் divisible by 6 ஆ இருக்குன்னா கண்டிப்பா இது மொத்தமாவே divisible by 6 ஆ தான் இருக்கும். அப்ப இந்த டேர்ம் வந்து divisible by 6 னா p of k plus 1 is true if p of k is true. ஏன்னா நம்ம இந்த p of k இதுக்கு பதிலா தான் நம்ம 6c போட்டோம். இங்க p of k true ன்னு எடுத்ததுக்குனால தான் இந்த 6c போட்டோம். So if p of k is true. So therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital number. So இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம். So k plus 1 into k plus 2 னா k க்கு என்ன வேல்யூ போட்டாலும் ஆட் வேல்யூ போட்டா இது ஈவன் ஆகும். இது வந்து இப்ப 3 5 அதெல்லாம் போட்டா 3 plus 1 னா 4, 5 plus 1 னா 6 னு இது ஈவன் ஆகும். இது வந்து ஆட் ஆயிரும். So ஆட் into ஈவன்னா நமக்கு ஈவன் தான் கிடைக்கும். So அதனால இது வந்து ஈவன் நம்பர். ஒரு நம்பர் into ஈவன் நம்பர்னாவே that is divisible by 6 தான். ஒரு நம்பரை ஈவன் நம்பரோட மல்டிபிள்ஸா எழுத முடிஞ்சாவே அது வந்து divisible by 6 ஆ இருக்கும். அதுதான் டெஸ்ட் ஃபார் divisibility. So ரெண்டு பார்ட்டுமே divisible by 6 ஆ இருக்குன்னா டோட்டலா it is divisible by 6. Therefore p of k plus 1 is true. So last sum, 9th sum, 2 power n is greater than n for all n belongs to capital N. So as usual let p of n denote the statement 2 power n greater than n for all n belongs to capital N. So கொடுத்திருக்க question அப்படியே p of n ன்னு எடுத்துக்கோங்க. So put n equal to 1. இப்போ இங்க n க்கு பதிலா 1 போடலாம். 2 power 1 greater than இங்க 1. 2 power 1 னா 2. 2 greater than 1. So ரெண்டு வந்து 1 விட பெருசு தான். So therefore p of 1 is true. So assume p of k is true ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So அப்ப 2 power k n க்கு பதிலா k போடலாம். 2 power k is greater than k. ஏன்னா இது யூஸ் பண்ணுவோம். So இது 1. இது true ன்னு எடுத்துட்டோம். So next thing வந்து to prove வந்து p of k plus 1 is true ன்னு சொல்லணும். So 2 power k n க்கு பதிலா இப்ப நம்ம k plus 1 போடணும். So 2 power k plus 1 is greater than k plus 1 ன்னு நம்ம proof பண்ணா
ஒர்க் முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ நம்ம 2 power k plus 1 எடுக்கிறோம். அதை எப்படி எழுதலாம்? ப்ளஸ் இருந்தாவே பிரித்து எழுதிக்கலாம் பேஸ் சேமாக. ஸோ 2 power k இன்ட்டு 2 power 1ன்னா 2 தான். ஸோ அப்போ இந்த திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் 2, இந்த 2 அப்படியே வச்சுக்கோங்க, இது ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. 2 power k greater than k, அதனால இந்த 2 power k is greater than k, இந்த இதுக்கு பதிலாக k போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஈக்குவாலிட்டி மாறிடும், இங்கே greater than வந்துடும். ஸோ 2k இந்த டேர்முக்கு பதிலாக k using 1. ஸோ இதை 1ன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 power k greater than 1 எடுத்தது 2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ 2kங்கிறது வந்து 2, இது k. ஸோ 2kங்கிறது greater than k plus 1. அதாவது கொஸ்டின் அப்படி என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுமோ அதை எழுதிடுங்க. அடுத்த ஸ்டெப்பு இட் இஸ் greater than k plus 1. எப்படின்னா k is greater than 1. ஏன்னா நம்ம 1க்கு ட்ரூன்னு எடுத்துட்டோம், ட்ரூன்னு வந்துடுச்சு. ஸோ அடுத்தது greater than 1, அடுத்து 1க்கு அடுத்ததுன்னா அதிகமாக போடணும். k is greater than 1. ஸோ ரெண்டு பக்கம் k ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கேயும் k ஆட் பண்ணால் k plus k greater than 1 plus k. k plus k என்ன 2k. 2k is greater than k plus 1. ஸோ அதனால் நம்ம 2k is greater than k plus 1 போடுறோம். ஸோ அப்போ 2 power k plus 1 is greater than k plus 1 வந்துடுச்சு. Therefore p of k plus 1 is true if p of k is true. Therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all small n belongs to capital N. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய டவுட்ஸு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன், அதுலேயும் கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.